अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिनानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि। यो अन्तःप्रविश्य मम वाचैमां प्रसुप्तं सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानाथं नयाति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेदसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारासिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नमनिलात्मजम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कं नमामि तं यत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भाष्पपारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षकान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसा दाक्षित् साक्षात् रामायणात्मनः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। वाल्मीकिर्गिरिसम्भूत रामसागरगामिनि पुनातिभुवनं पुण्या रामायण महानदी। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतमले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने विललितासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वमुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।
జయత్యతి బలో రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేనాభిపాలితః దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिफलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ధన్యవాదాలు మీ అందరూ రామాయణం వినడానికి సమయాన్ని ఇక్కడ పెట్టినారు. మొదటిసారి తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను. తెలుగు వచ్చు, బట్ కానీ ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చదవడం, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం, ఎస్పెషల్లీ రామాయణం కానీ దైవ సంబంధ పుస్తకాలను తెలుగు మాట్లాడటం ఫస్ట్ సారి. ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్. చిన్నప్పటి నుంచి ఆంధ్రాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ రాముడు తెలియకుండా మనకు స్పెషల్ కనెక్షన్ ఉంటుంది రాముడితో. సో చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నాము, బట్ ఫస్ట్ టైం మాట్లాడటం అండ్ వెరీ హ్యాపీ ఆల్సో. ఈరోజు మనం రామాయణం ప్రార్థనా శ్లోకాలు చదివినట్టు వేద వేద్యే పరే పుంసి జాతే దశరథాత్మజే వేద ప్రాచేత సాదాక్షిత్ సాక్షాత్ రామాయణాత్మనః. వేద వేద్యే, వేద వేద్యం అంటే వేదాలలో తెలుపబడిన వాడు ఎవరు? పరే పుంసి, పరమ పురుషోత్తముడు. ఎవరైనా దశరథుని కొడుకు. ఆ వేదాల్లో చెప్పిన లక్ష్యము, వేదాల యొక్క అంతిమ లక్ష్యం ఎవరంటే రామచంద్రుడు. కానీ ఆ లక్ష్యము రామచంద్రుడికి వచ్చారు. అదే వేదాలు ఏ విధంగా వచ్చాయి? వేద ప్రాచేత సాదాక్షిత్ సాక్షాత్ రామాయణాత్మనః. ఆ వేదాలు రామాయణంగా వచ్చాయి. వేదాలు రామాయణంగా, వేదాల్లో చెప్పిన పురుషోత్తముడు శ్రీరామచంద్రుడుగా అవతరించారు. రామాయణముకి వేదాలకి రెండు ఒకటే. సో అందుకనే రామాయణంలో చెప్పేటప్పుడు 24,000 శ్లోకాలు, 6 ఖండాలు ఉంటాయి, 500 అధ్యాయాలు. 24,000 శ్లోకాల్లో ప్రతి 1000 శ్లోకాలకి దగ్గరగా శ్లోకం మొదట్లో వచ్చే అక్షరాలన్నిటిని కలిపితే 24 అక్షరాల గాయత్రి మంత్రం. అది రామాయణం స్పెషల్. రామాయణాన్ని కావ్యం అంటారు. అది మొదటి కావ్యం, ఆది కావ్యం. ఎందుకు దాన్ని ఆది కావ్యం అన్నారంటే అప్పటిదాకా వేదాలు ఉండేవి, కావ్యంగా ఏది లేదు. వేదాలలో సంస్కృతం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. చాలా చోట్ల అది మంత్రాలు చదువుతారు కదా, మంత్రాల్లాగా వచనముగా ఉంటుంది. మొదటిసారి శ్లోకంగా పలకడానికి రాగంతో పలికేటట్టు శ్లోకంగా రాయబడింది రామాయణం. దాన్ని ఆది కావ్యం అంటారు. ఆది కవి వాల్మీకి. పొద్దున చెప్పుకున్నట్టు మా నిషాద ప్రతిష్టాత్వం ఆగమ శాశ్వతీ సమ యత్క్రౌంచ విధునాదేశం అపది కామమోహిత. ఇది మొదటి శ్లోకం, వాల్మీకి నుంచి వచ్చిన మొదటి శ్లోకం. సో రామాయణం గురించి చెప్పుకోవాలంటే 24,000 శ్లోకాలు, ఎన్నో పర్సనాలిటీస్ ఉన్నారు. ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి, ఎక్కడ చెప్పాలనేది చాలా కష్టం. అది 2 గంటల్లో అంటే మనం పుస్తకాల్లో విషయ సూచుకుంటాం. రామాయణంలో ఉన్న విషయ సూచిక రాస్తేనే పెద్ద పుస్తకం. ఆ విషయ సూచిక మీద మళ్ళీ విషయ సూచిక లిస్ట్ చదువుతుంటేనే సరిపోదు. దాంతో నాకు ఎంత ఏది చదువుతున్నప్పుడు ఒక శ్లోకం కనిపించింది రామాయణం మొదట్లో. ఆ శ్లోకం రామాయణకి టాపిక్స్, ఇండెక్స్ ఏంటి, విషయ సూచిక చదువుతుంది. షేర్ చేస్తాం జస్ట్ సో దట్ అందరూ చూడగలరు. స్క్రీన్ కనబడుతుంది కదా? అవును, కనిపిస్తుంది. యా.
ఇది శ్లోకం, రామాయణం మొదట్లో ఉండే శ్లోకం. రామాయణంలో ఏం చెబుతున్నారు అనేది వాల్మీకి శ్లోకంలో చెబుతారు. రామాయణం అంటే అర్థం ఏంటి? కావ్యం రామాయణం కృష్ణం సీతాయా చరితం మహత్ పౌలస్య మదమిత్యేవ చకార చరిత వ్రతాః. ఇది బాలకాండం మొదటి అధ్యాయంలో బాలరామాయణం అని చెబుతారు. 100 శ్లోకాల్లో నారద ముని వాల్మీకి 100 శ్లోకాల్లో రామాయణాన్ని చెబుతారు. దాని తర్వాత 2వ అధ్యాయం 3వ అధ్యాయంలో వాల్మీకి ముని ఆయన జీవిత చరిత్ర. వాల్మీకి ముని బోయేవాడు ఏ విధంగా ముని అయ్యాడు, తర్వాత రామాయణాన్ని రాయమని నారద ముని చెప్పడం ఆయనకి, తర్వాత బ్రహ్మ గారు వచ్చి ఆయన్ని రామాయణాన్ని 100 శ్లోకాల్లో విన్న నారద చెప్పిన రామాయణాన్ని పొగిడించి పెద్దదిగా 24,000 శ్లోకాలుగా రాయమని చెప్పి ఆయనకి దీవెనలు ఇస్తారు. ఏదైతే జరిగిందో అది నీకు చేతిలో ఉసిరికాయ, కరతామలకం అంటారు. అమలకం అంటే ఉసిరి పండు చేతిలో ఉంటే దాని సైజ్ చెప్పొచ్చు, వెయిట్ చెప్పచ్చు, చూసి చెప్పచ్చు. ఆ విధంగానే ఏమి జరిగింది అనేది నీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది అని ఆయనకి బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చేసి రాయమని చెప్పారు. సో అప్పుడు వాల్మీకి రాయడానికి కూర్చుంటారు. దట్స్ అప్పుడు రాసిన శ్లోకం ఇది. కావ్యం రామాయణం కృష్ణం. కృష్ణం అంటే కంప్లీట్, మొత్తం రామాయణం కావ్యము దేని గురించి? చరిత వ్రత. దేని గురించి అవుతుంది? చకార్. ఏమి గురించి రాశారు ఆయన? సీతాయా చరితం మహత్. అది ఈరోజు ప్రస్తుతం మనం మాట్లాడుకునే విషయం. సీతాయా చరితం మహత్ పౌలస్త్యవద మిథ్యేవ. పౌలస్త్య అంటే పులస్త్యుడి మనవడు. పులస్త్యుడి మనవడు రావణాసురుడు. రావణాసురుడి వద దానికి సంబంధించినవి ఎక్సెట్రా. తర్వాత సీతాయా చరితం మహత్, సీత యొక్క మహత్ చరితం. ఇక్కడ రామాయణాన్ని రాముడి చరిత్రగా చెప్పలేదు వాల్మీకి. దేనిగా చెప్పారు? సీతాయా చరితం మహత్, సీతా చరితం అని కూడా చెప్పారు. సీత యొక్క మహత్ చరిత్ర, గొప్ప చరిత్ర. రాముడి చరిత్ర, రామాయణం ఏంటంటే రాముడి యొక్క చరిత్ర అంటే 40 మార్కులు వస్తాయి వాళ్ళకి, జస్ట్ పాస్ మార్క్స్. అదే సీతాయా మహతం చరిత్రని ఆన్సర్ ఇస్తే 100 out of 100. ఎందుకు? వాల్మీకి ముని సీతాదేవి అన్న ఆయన వాల్మీకము పుట్ట నుండి వచ్చారు. పుట్టకి ఉండే రంధ్రాల్ని భూదేవి యొక్క చెవులు అంటారు. పుట్ట నుండి వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన కూడా వాల్మీకి నుండి వచ్చాడు కాబట్టి వాల్మీకి. భూదేవి యొక్క కొడుకు. సీతాదేవి నాగల్తో భూమి దున్నుతుంటే జనక మహారాజ్కి నాగల్ చాటుకి తగిలొచ్చింది. అందుకే ఆమె పేరు సీత. ఆమె కూడా భూదేవి యొక్క కూతురు. అవనిజ భూమి నుండి వచ్చింది. సో బావగారు చెల్లెలు జనరల్గా ప్రేమ ఎవరి మీద చూపిస్తారు? తప్పు చెల్లెలదైనా బావగారిని అంటారు. మీరే సర్దుకుపోవాలండి, మా చెల్లెలు మంచిది అంటారు. వాల్మీకి కూడా అంతే. ఆయన స్పెషల్ ఎఫెక్షన్, ఆయన వాత్సల్యం చెల్లెల మీద చూపిస్తూ రామాయణాన్ని రాముడి చరిత్రగా చెప్పాడు. సీతాయా చరితమ్మ. రాముడుగా ఎందుకున్నాడంటే సీతమ్మగా ఉంది కాబట్టి. లేకపోతే రాముడికి ఆ విలువ లేదు. రామాయణానికి ఇన్ని శ్లోకాలు అవసరము ఉంటుంది. సీతమ్మ కనుక రాముడి జీవితంలో రాకపోతే రామాయణం ఎప్పుడో 10-15 శ్లోకాల్లో అయిపోయింది. 24,000 శ్లోకాలు అవసరం. రాముడి యొక్క గుణాల్ని, రాముడి యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని, ప్రభావాన్ని అందరికీ చెప్పగలిగి, అందరికీ కాదు ప్రపంచానికి మొత్తానికి, ఫ్యూచర్ భవిష్యత్ అంతా అందరికీ చేసింది సీతమ్మ వారు. అందుకని వాల్మీకి సీతాయా చరితం మహత్, సీతమ్మ యొక్క మహత్ చరిత్ర. రాముడు జన్మించారు. దాని తర్వాత ఆయన విద్యాభ్యాసం మొత్తం 10-15 శ్లోకాల్లో అయిపోయింది. తర్వాత వస్తారు విశ్వామిత్రం యాగానికి రక్షించాలి, మీ కొడుకుని నాతో పంపించని అడుగుతారు. అప్పుడు ఆయనకి చాలా శుభాలు, శ్రేయస్సు కలగ చేస్తాను, అస్త్రాలు ఇస్తాను,
మిగతా చాలా శ్రేయస్సు కలగజేస్తానని అని ఒక శ్లోకం ఉంటుంది. వాల్మీకి విశ్వామిత్రుడు మాట్లాడు. ఆ శ్రేయస్సు ఏంటి అంటే సీతమ్మతో ఆయన కల్పించారు. సో విశ్వామిత్రుడు వచ్చింది రాముడికి అస్త్రాలు ఇవ్వాలనుకుంటే అస్త్రాలు అక్కడ అయోధ్యలోనే ఇచ్చి ఉండొచ్చు. ఆయన్ని తీసుకెళ్ళక్కర్లేదు అడవి, అస్త్ర దానం చేయాలనుకుంటారు. కానీ ఎందుకు ఇచ్చారు, తీసుకెళ్లారు సీతాదేవితో కల్పించడానికి. సో 15 శ్లోకాలతో రామాయణం రాముడి చరిత్ర ఒక రకంగా అయిపోయింది. కానీ సీతమ్మని కలవించడానికి, సీతమ్మతో వివాహం కోసం, సీతా కళ్యాణం కోసం విశ్వామిత్రుడు వచ్చి రాముని తీసుకెళ్లారు. ఆ విధంగా బాలకాండ మొత్తం సాగుతుంది. బాలకాండ చివరిలో సీతారామ కళ్యాణం. సో ఒక రకంగా సీతారామ కళ్యాణం బాలకాండతో అయిపోతుంది. దాని తర్వాత అయోధ్యకాండ. అయోధ్యకాండలో సీతమ్మదేవి రాముడు వారితో ఉండడం, తర్వాత అడవులకు వెళ్ళడం. అడవులకు ఎందుకు వెళ్ళారు? ఒక రకంగా కథ వింటే వైకుంఠంలో రాముడు, సీత, విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీదేవి ఇద్దరు ఉంటారు. ఆమెకి అక్కడ ప్రైవసీ ఉండదు. అందువల్ల ఇక్కడ ఎవరు రాజులు కదా, రాజు రాని కాబట్టి ఇక్కడ విడిగా మన ఇద్దరికి ఉండడం, ఏకాంతంగా ఉండడం కుదరట్లేదంటే మానవులు ఏకాంతంగా ఉండగలుగుతున్నారు, మనం ఉండట్లేదు. మానవ ఆకారంలో కిందకి వెళ్దామని ఆమె అడిగితే వస్తుంది, అందుకని వచ్చారు. అయోధ్యలో ఉన్నప్పుడు కుదరదు, అందువల్ల అరణ్యానికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అంతే తప్ప రాముడు యాక్చువల్గా ఎందుకు వచ్చారు? రాముడి అవతార లక్ష్యము రావణ వధ, పౌలస్త్య వధ. అది అయోధ్యలో ఉంటే కుదరదు. అయోధ్యలో ఉంటే జీవితం ఆ విధంగా గడుస్తుంది. 11,000 సంవత్సరాలు అవుతాయి, రాముడు వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు. పౌలస్త్య వధ జరగాలంటే అరణ్యానికి కదలాలి. ఆ అరణ్యానికి వెళ్ళడం సీతాదేవి అని తీసుకెళ్తుంది. అరణ్యంలో కూడా సీతాదేవి అపహరణ, దాని తర్వాత సీతాదేవిని రక్షించుకోవడము. తర్వాత ఉత్తర రామాయణంలో సీతాదేవిని మళ్ళీ వాల్మీకుని ఆశ్రమం పంపించడం. సీతాదేవి మొత్తం అయిన తర్వాత మళ్ళీ శపథం చేయమంటే ఆమె భూమిలో కలిసిపోతుంది. ఆమె భూమిలో నుంచి కలిసిపోయిన తర్వాత రామాయణం కూడా మళ్ళీ కొన్ని చాప్టర్స్లో అయిపోతుంది. సో సీతమ్మ నుంచి సీతమ్మ దాకా అదే రామాయణం. మధ్యలో రాముడు ఒక పాత్ర మాత్రం, మిగతా వాళ్ళందరూ ఒక పాత్ర మాత్రం. అందుకని ఇది సీతాయా చరితం మహత్ అన్నారు. మనం సీతమ్మదేవి పాత్ర చూద్దాం ఎలా ఉంది ఇది. సో సీతమ్మ జన్మ, ఆమె అయోనిజ, రాముడిలాగా గర్భవాసం చేసి పుట్టలేదు. ఆమె అయోనిజ, ఎవరి నుంచి పుట్టలేదు. ఆమె తండ్రి జనక మహారాజు యజ్ఞం చేస్తుంటే నాగిలి చాటు భూమికి తగిలి అక్కడ నుంచి పుట్టినామ సీతాదేవి. సో ఆమెకు వైదేహి, మైథిలి అని కూడా పేర్లుంటాయి. విదేహ వంశము చెందినామ. అంటే దేహము, ఆ కులంలో వాళ్ళెవరికి దేహభ్రాంతి ఉండదు. ఒకసారి జనక మహారాజు యొక్క వంశంలో మొదటి ఆయన నిమి మహారాజు. నిమి మహారాజు కొడుకు దేవరాతుడు. ఆ దేవరాతుడికి దేవతలు శివధనుస్సుని ఇస్తారు. ఈ శివధనుస్సుని భగవాన్ శివుడు దేవతలకు ఇస్తారు. దేవతల నుంచి అది దేవరాతుడికి వస్తుంది. దేవరాతుడు వాళ్ళ ఇంట్లో పూజిస్తూ ఉంటారు. ఒకసారి సీతమ్మ వారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకుంటూ ఒక బాల్తో ఆడుకుంటూ ఉంటుంది. అంటే అది ఎక్కడో పెడితే దాన్ని తీయడానికి కనిపించిన శివధనుస్సుని చేతితో ఎత్తి ఆమె బాల్ తీస్తుంది. అది జనక మహారాజు చూస్తారు. ఈ శివధనుస్సు ఎంత బరువు అంటే 8,000 మంది బలవంతులు ఒక్కసారి కొంచెం పైకెత్తి అలిసిపోయి వెంటనే ఒక అడుగు ముందు కదిలి వెళ్ళేస్తారు. మళ్ళీ ఒక అరగంట రెస్ట్ తీసుకోవాలి. అరగంట విశ్రామం తీసుకుంటేనే కానీ మళ్ళీ ఇంకొక అడుగు కదలలేదు. అది ఎంత బరువు. అలాంటి దాన్ని 3-4 సంవత్సరాలు ఉన్న సీతమ్మ ఒంటి చేత్తో ఎత్తి దాన్ని మళ్ళీ పక్కన పెడుతుంది. అది చూసిన
జనక మహారాజుకి ఈమె వివాహం ఎలా చేయాలని డౌట్ వస్తుంది. ఎలా చేయాలి? ఈ సామాన్యుడికి ఇస్తే కష్టం. అంత శక్తి ఉన్న వాళ్ళకే ఇవ్వాలి. అలాంటి వాళ్ళు దొరుకుతారా? సో అలాంటి వాళ్ళని ఎలా కనుక్కోవాలి? సో అందువల్ల శివధనుర్భంగం ఎవరైతే చేస్తారో వారికేతోనే వివాహం చేస్తా అని వీరశుల్కగా ఆయన అనౌన్స్ చేస్తారు రాజ్యం. సో చాలా మంది రాజులు ఏమైనా పెళ్లి చేసుకోవడానికి వస్తారు, కానీ ఎవరు దాన్ని కదిల్చుకుని కూడా కదిలించరు. చాలా మంది చూసి వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళందరూ ఆగ్రహంతో అసూయతో జనక మహారాజు మీద యుద్ధానికి వస్తారు. జనక మహారాజు 1 సంవత్సరం పాటు వాళ్ళందరినీ ఎదుర్కొని నిలబడతారు. కానీ వాళ్ళు ఆయన పట్టణాన్ని చుట్టుముట్టడం వల్ల రాకపోకలు జరగక ఆహార ధాన్యాలు తగ్గిపోవడం వల్ల ఆయన జనక మహారాజు ధర్మాత్ముడు కాబట్టి దేవతలు ప్రార్థిస్తారు, నాకు సహాయం చేయండి. దేవతలు పంపిన సైన్యంతో ఆయన ఈ అందరి రాక్షసులు మూకుమ్మడి దాడి నుంచి తన సామ్రాజ్యాన్ని రక్షించుకుంటారు. అది సీతమ్మ శివధనుర్భంగం యొక్క చరిత్ర. సో ఆ విధంగా ఆయన ఎలా ఎలా ఈమెకు పెళ్ళి అవుతుంది? నేను ఆల్రెడీ ప్రతిజ్ఞ తీసుకున్నాను, ఎవరైతే శివధనుర్భంగం చేస్తారో ఆమెకే అతకే ఇచ్చి వివాహం చేస్తారు. అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆయన మదన పడుతూ ఉంటారు. అప్పుడే శ్రీరాముడు లక్ష్మణుడు విశ్వామిత్రుని వద్ద కలిసి మిథిల నగరం వస్తారు. మిథిల నగరానికి ఒక యజ్ఞం చేస్తుంటారు జనక మహారాజు. యజ్ఞం అయిపోయే చివరి 12 రోజుల ముందు ముగ్గురు ఏం చేస్తారు. విశ్వామిత్రుని చూడగానే జనక మహారాజుకి చాలా సంతోషం కలుగుతుంది. ఈ యజ్ఞం పరిసమాప్తికి ముందు మీరు వచ్చారంటే ఈ యజ్ఞము సక్రమంగా జరిగినట్టే. సంతోషించి వాళ్ళని అతిథి సత్కారాలు చేస్తారు. అప్పుడు ఈయన విశ్వామిత్ర మునికి తెలిసి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు. అక్కడ ఒక యజ్ఞం జరుగుతుంది, చూద్దాం పదండి అని తీసుకొస్తారు రాముడు వారు. కానీ ఆయనకు తెలిసి ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారండి. ఆయన జీవితం సఫలం కావాలంటే సీతారాముని కలపాలి. సీతారాముని కలపడం ఆయన కోసమే కాదు, మనందరి కళ్యాణం కోసం, మనందరి మంచి కోసం. రాముడు ఒక్కడుగా ఉన్నప్పుడు నియంత ప్రభుపాద రాస్తారు కదా, సుప్రీం ట్రాన్స్డెంటల్ ఆటోక్రాట్ స్వరా. రాముడు సీతతో కలిసినప్పుడు శ్రీరాముడు. శ్రీరాముడు అంటే దయకల రాముడు. అలా దయ ఉన్న రాముడే మనకు అభయం ఇస్తాడు, మనల్ని రక్షిస్తాడు. అదే ఒంటరిగా రాముడు ఉన్నప్పుడు ఆయన జస్టిస్ న్యాయాధీశుడిగా ఉంటాడు తప్ప కరుణామూర్తిగా ఉండడు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరిని కలిపి ఇది సీతారామ కళ్యాణం కాదు, జగత్ కళ్యాణం. అది చేసి విశ్వానికి మిత్రం అంటే మితత్రాయతే మిత్ర. మిత అంటే మితము అంటే తక్కువ, నేరో మైండెడ్నెస్, సంకుచిత స్వభావం. నాది నేను అంతకంటే ఎక్కువ ఆలోచించాం, దాని సంకుచిత స్వభావం అంటారు. పొద్దున చూస్తున్నాము అసుర స్వభావం, నాది నేను. మన మనసు మాట్లాడే భాష నాది నేను. అందువల్ల వేరే వాళ్ళని కష్టపెట్టడానికి మనం కష్టపడడానికి కూడా వెనుకాడు. దాన్నే రావణ అంటారు. సో ఆ రావణాసు నుంచి రక్షించడానికి, అందరినీ రావణ మనస్తత్వం నుంచి రక్షించడానికి, ఆ మిత స్వభావం నుంచి రక్షించే వాళ్ళు మిత్తః మిత్ర. ఆయన ఫ్రెండ్స్కే కాదు, విశ్వానికి మొత్తాన్ని రక్షించడానికి కంకణం కట్టుకున్నారు. కాబట్టి విశ్వామిత్రాయ, ఆయన విశ్వామిత్రుని యొక్క ఆయన జీవితం లక్ష్యం ఎప్పుడైపోతుంది, పరిపూర్ణం ఎప్పుడైపోతుంది అంటే కృతకృత్యులు ఎప్పుడవుతారంటే సీతని రాముని కలిపడం. సో ఆ విధంగా ఆలోచనతో ఆయన రాముణ్ణి లక్ష్మణుని మిథిలకు తీసుకొస్తారు. రకరకాల ప్రస్తావనలు జరుగుతుంటాయి. అప్పుడు విశ్వామిత్రముని జనక మహారాజుతో, మీ దగ్గర మీ పూర్వీకులు దాచిన ఆ శివధనుస్సు ఒకసారి తెచ్చి చూపిస్తారా, రాముడు చూడాలనుకుంటారంట. సరే అని ఆయన ఆ శివధనుస్సు యొక్క గొప్పతనం అంతా చెప్పి, ఇది ఆయనకు ఒక అలవాటు, ఎవరో వస్తారు అడుగుతారు శివధనుస్సు చూపించమని, అదొక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ తేవాలంటే 5,000 మంది ఒక పెద్ద బండిని లాగుతూ, 8 చక్రాలు ఉన్న బండిని లాగుతూ తీసుకొచ్చి
అక్కడ పెట్టాలన్నమాట. అంత బరువైంది. సో వస్తారు, దాన్ని చూసి దండం పెట్టేసి వెళ్ళిపోతారు. ఒక రకంగా ఆయన డిసప్పాయింటెడ్ అయిపోతారు. నకారాత్మక దృష్టిలో చూస్తారు. ఓ మళ్ళీ మొక్కలు వచ్చారు తేవాలా, కానీ తప్పదు, విశ్వామిత్రముని పెద్ద ఆయన కాదు అంటే శపిస్తారు. ఒక రకంగా డిసప్పాయింటెడ్గా నిరాశ దృక్పథంతో ఉంటారు. కానీ అడిగారు కాబట్టి ఆ శివధనుస్సు గురించి మొత్తం దాని యొక్క గొప్పతనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తీసుకురమ్మని వాళ్ళ సైనికులకు ఆజ్ఞాపిస్తారు. సైనికులు తీసుకొచ్చి చూపిస్తారు. చూపించి చూడగానే రాముడితో విశ్వామిత్రముని ధను పశ్య చూడు అని అడుగుతారు. పశ్య అంటే చూడమని. కానీ రాముడు అక్కడికి వెళ్ళి దాన్ని పట్టుకొని నేను ఎక్కువ పెట్టానా అని అడుగుతాడు. సరే ఎక్కువ పెట్టని చెప్తాను. రాముడు దాన్ని పట్టుకొని పైకి ఎత్తి దాన్ని వింటినారి పైనుంచి కిందకు కట్టేసి ఒక్కసారి లాగాలని చూసేసరికి అది పిలపలమని విరిగిపోతుంది. ఆ శబ్దం ఎంత ఉంటుందంటే ప్రపంచం మొత్తం కంపించిపోతుంది. దేవతలు భయపడతారు. ఆ ఆయన ఉన్న ప్యాలెస్ లో ఉన్న అందరూ మూర్చెల్లిపోతారు. రాముడు శివధర్మభంగం చేయడం చూసింది నలుగురే. రాముడు, లక్ష్మణుడు, విశ్వామిత్రుడు, జనక మహారాజు. మిగతా ఎవరూ చూడలేదు. అది జరగగానే జనక మహారాజుకి ఆనందం ఆగు. ఆయన ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నారు, సీతకి ఎవరైనా సరైన భర్త దొరుకుతారా లేదా. రాముడు చాలా అందంగా ఉంటారు. అది దశరథ మహారాజు కొడుకు. ఆయన ఆనందానికి అవధులు ఉండవు. తీసుకొచ్చి ఇది సీతాదేవి అయోధ్యకాండలో చివరిలో వస్తుంది. అరణ్యానికి వెళ్ళినప్పుడు సరే అత్రిముని అనసూయని కలుస్తారు. సీతారాము ఇద్దరు కలుస్తారు. కలిసినప్పుడు అత్రిముని సీతమ్మని లోపల అనసూయ అది ఉంటుంది, ఆమెని కలిసి ఆమె ఆశీర్వాదం తీసుకొని పంపిస్తారు. సీతాదేవిని చూడగానే అనసూయాదేవి ఆమెకి చాలా ఆనందంతో పిలిచి, నువ్వు భర్తని ఈ విధంగా అనుగమిస్తూ అరణ్యాలకు కూడా వచ్చిస్తున్నావు. భర్తకు అన్నీ ఉన్నప్పుడు ఉండడం వేరు, ఏమీ లేనప్పుడు వదిలేయకుండా ఉండడం వేరు. నువ్వు పాతివ్రత్య ధర్మం పాటిస్తున్నావని ఆమెకు ఆశీర్వాదం ఇస్తారు. ఇచ్చినప్పుడు మీ పెళ్లి ఎలా అయింది చెప్పమని అడుగుతారు. అప్పుడు సీతమ్మ, ఇది సీతారామ కళ్యాణంలో ఈ ఘట్టం రాదు, బట్ సీతమ్మ వారు అనసూయాదేవికి చెబుతారు. ఈ విధంగా శివధర్మం కాగానే వాళ్ళ నాన్నగారు జనక మహారాజు సీతాదేవిని పిలిచి ఒక కుంభంలో నీళ్లు తెచ్చి సీతాదేవికి రాముడికి చేయి పెట్టి నీళ్లు పొద్దామని చూస్తారు. అప్పుడు శ్రీరాముడు చెప్పిన మాట సీతాదేవి చాలా సంతోషంగా గర్వంగా చెబుతున్నాను. శ్రీదేవి ఏమి చెబుతుందంటే ఒక రకంగా సీతాదేవి రాముడి కంటే చాలా అందం. రాముడు మదన మోహ అయితే సీతాదేవిని మదన మోహన మోహిని అంటారు. ఒక రకంగా రాముడు ఆమెని కళ్ళు మూసుకొని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. బట్ కానీ రాముడు నేను ధనుర్భంగం అనే చెప్పారు, అంతవరకు చేశాను. పెళ్లి చేసుకోవాలా లేదనేది నా నిర్ణయం కాదు, మా నాన్నగారి నిర్ణయం. అందుకని అది వచ్చిన దాకా నేను పెళ్లి చేసుకుని అంటాను. ఇది సీతాదేవికి గుర్తుంటుంది. ఇది ఆల్మోస్ట్ పెళ్ళయి 13 సంవత్సరాలు అయింది. ఈ విషయం చెబుతుంది. అందువల్ల రాముడు అంత గొప్పవాడని అనసూయాదేవి చెబుతుంది. సో దాని తర్వాత జనక మహారాజు దశరథుని పిలవడం, ఆ విధంగా వాళ్ళకి పెళ్ళి అయిపోతుంది. సో అయోధ్యకు వస్తారు. అయోధ్యకు వచ్చిన తర్వాత 12 సంవత్సరాలు చాలా ప్రశాంతంగా గడుస్తాయి, చాలా సంతోషంగా. బట్ కానీ రాముడు సీత సంతోషంగా ఉండడం చాలా మందికి ఇష్టం లేదు. వాళ్ళలో ఎవరంటే దేవతలు. అది రేపు రాముడి గురించి చెప్పుకునేప్పుడు డీటెయిల్గా చెప్పుకుందాం. సో ఏదో రకంగా మందర మనసు మార్చి, కైకేయి మనసు మార్చి రాముడిని సీతాదేవిని అడవులకు పంపించడానికి ప్లాన్ చేస్తారు. సో అప్పుడు రాముడు మరుసటి రోజు లేచేసరికి పట్టాభిషేకానికి రెడీ కావాలి. కానీ ఆ ముందు రోజు రాత్రి దశరథ మహారాజు కైకేయి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె కోపగృహంలో ఉన్నప్పుడు ఆమె వరాలు ఇస్తారు.
అదంతా వేరే కథ. అది ఇప్పుడు డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళాం. ఆ ఇచ్చిన తర్వాత రాముని పిలుస్తాడు. పిలిచి నువ్వు రేపు 14 సంవత్సరాలు వనవాసానికి వెళ్ళాలి, భరతుడు యువరాజ్య పట్టాభిషేకం తీసుకుంటాడని చెప్పారు. రేపు పొద్దున ఆయన రాజు కావాలి, కానీ ముందు రోజు రాత్రి 14 సంవత్సరాలు అడవికి వెళ్ళాలని అని ఇంత కూడా చెల్లించాడు. మొహంలో నవ్వు మారదు, చిరునవ్వు మారదు. ఇంకా తాను బాధపడితే తన తండ్రి గారు ఎక్కడ బాధపడుతుంది, తల్లి ఎక్కడ తను విప్లవం తెస్తారని భయపడుతుందని నవ్వుతూనే ఉంటారు. బయటకు వస్తే అందరూ ప్రజలు ఏ విధంగా ఎప్పుడు బాధపడతారో అని ఆయన వచ్చేటప్పుడు రాజ సంభారాలతో వస్తారు. ఒక గొడుగు, తెల్లటి గొడుగు ధరించి వందిమాగతలు వస్తుంటే ఒక ఏనుగు మీద వస్తారు యువరాజుగా. కానీ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన యువరాజు కాదు, ఆ సంభారాలన్నీ ఆయన వాడుకోరు. అందుకని నడిచి ఒక సామాన్య మానవుడు, సామాన్య సిటిజన్ లాగా నడుచుకుంటూ వెనక్కి ఆయన ప్యాలెస్కి వెళ్తారు, అంతఃపురానికి వెళ్తారు. వెళ్ళి మొట్టమొదట తల్లి గారిని, కౌసల్యాన్ని కలుస్తారు. అది చాలా పెద్ద సంవాదం. దాని తర్వాత వెళ్తూ వెళ్తూ ఒకసారి సీతాదేవిని కలుద్దాం వస్తారు. తల్లితో మాట్లాడేటప్పుడు చాలా గంభీరంగా ఉంటారు. ఆయన ఎక్కడ ఏడవడు. కౌసల్యాదేవి చాలా బాధపడుతుంది, ఏడుస్తుంది. నేను వస్తానంటు, చనిపోతానంటు. ఆయన ఎన్నో తర్కాలు మాట్లాడామని కన్విన్స్ చేసి నువ్వు మీ భర్త అయిన దశరథ్ మహారాజుకి సేవ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి ఆమెని ఉంచుతారు. కానీ సీతాదేవి ఆయన ఆయన ప్యాలెస్కి వచ్చేసరికి, అంతఃపురానికి వచ్చేసరికి సీతాదేవిని చూడగానే సీతాదేవి మరుసటి రోజున తన భర్త యువరాజు అవుతాడని చాలా సంతోషంగా దేవుడికి పూజలు చేస్తూ ఉంటాడు. రాముడు రాగానే ఆయన ఆ మొహం చూసుగానే మొహంలో చాలా మార్పు కనబడుతుంది. ఎంతో బాధగా ఉన్న మొహం, మనసులో బాధ బయట మొహంలో ఉంటారు. కానీ సీతాదేవి భార్య కాబట్టి ఆమెకు అర్థమవుతుంది. వచ్చి ఆయన అడుగుతుంది, ఏమైంది అని. మీరు ఛత్రంతో, తెల్లని ఛత్రం గొడుగు పట్టుకొని రావాలి, మీకు దాంతో రాలేదు. ఏనుగుల మీద రాలేదు. వందిమాగదులు మిమ్మల్ని మీ గుణగానాలు, మీ యొక్క వంశ గుణగానాలు, చరిత్ర చెప్పుకుంటూ రావాలి, అది జరగలేదు. మీ మొహంలో ఏదో బాధ కనబడుతుంది. రేపు పొద్దున పట్టాభిషేకం చేసుకోవాలి, ఏమిటి అని అడుగు. అంతమంది ముందు దాచగలరు కానీ తన భార్య దగ్గర దాచలేదు. అందరి దగ్గర ఉన్న గంభీర్యం ఈమె దగ్గర చూపించలేదు. మనసులో బాధ ఆపుకొని చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా, నిక్కచ్చిగా మాట్లాడతారు. ఎందుకంటే తను బాధపడితే సీతాదేవి తట్టుకోలేదు కాబట్టి ఓర్చుకొని, ఆయన బాధ రాజ్యం పోయిందని కాదు, 14 సంవత్సరాలను వనవాసం చేయాలని, సీతాదేవిని వదిలి వెళ్ళాలి, సీతాదేవి ఉండగలరు, అదే ఆయన బాధ. సో ఉన్న విషయం అంతా చెబుతారు. ఉన్న విషయం అంతా నేను చెబుతానని చెప్పి, జరిగిందంతా చెప్పి, నేను ధర్మం పాటించాలి, ఇప్పుడు నీ బాధ్యత ఏంటంటే మా అమ్మగారిని చూసుకోవాలి, నేను లేకుండా ఆమె ఒక్కటి ఉంటుంది, ఎవరు ఏమంటారో తెలియదు, సౌత్లో ఏమంటారో తెలియదు, అందువల్ల ఆమె ఆరోగ్యాన్ని ఆమె నేను చూసుకోవాలి, ఇది నీ బాధ్యత అని చెప్పి, నా అర్ధాంగినిగా నా బాధ్యత నువ్వు చెయ్యి, నేను చేయాల్సిన తండ్రి గారికి నేను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నేను అడవులకు వెళ్తానని చెప్తాను. అంతేకాక నువ్వు పెద్ద కోడలు అని అహంకారం పడవాకు. ఇప్పుడు భరతుడు మాండవి రాజులు కాబట్టి వాళ్ళకి సేవ చెయ్యి, వాళ్ళకి అనుకూలంగా ప్రవర్తించు, ప్రతికూలంగా ప్రవర్తించవాకు, మా అమ్మగారిని చూసుకో, మా నాన్నగారిని ఎప్పుడూ గౌరవించు అని 14 సంవత్సరాలు తిరిగి వస్తానని చెప్తాను. సీతాదేవి నవ్వుతుంది. ఆమెకు చాలా అది షాక్ అవుతారు, బట్ కానీ ఆశ్చర్యం కూడా అవుతుంది. ఆడదాన్ని నాకే నవ్వు వచ్చేటట్టు మాట్లాడుతున్నారు, ఏం చేస్తున్నారని నవ్వి, మీరు లేకుండా నేను ఎలా ఉంటాను, అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు, ధర్మం అది కాదు కదా, మన ఇద్దరం ఎప్పుడన్నా విడిచి ఉండగలమా, అలా ఎలా మాట్లాడతారంట. ఇప్పుడు రాముడు అంటారు, అది కాదు, నువ్వు అడవులకి రాలేవు, అడవులకి ఎలా రాగ. సో అప్పుడు సీతాదేవి చాలా ఎప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు ఆమెతో మాట్లాడుతున్నా చాలా మృదుగా కష్టపెట్టకుండా మాట్లాడు. ఆమె స్వరూపం కూడా అది, ఎవరిని కష్టపెట్టకుండా మాట్లాడు. కానీ మొదటిసారి రాముడి మాటలు ఆమెకి చాలా కష్టాన్ని
జనరల్‌గా మనకు చాలా క్లోజ్‌గా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి కష్టం కలిగించేటట్టు మాట్లాడగలం. ఆహ్, ఆహ్, రిలేషన్‌షిప్ మనకుంటది. ఆ చొరవ ఉంటుంది మనకు. సో, సీతాదేవి ఆ చొరవ తీసుకొని సో, ఆ సంభాషణను బట్టి మనకు సీతాదేవి గొప్పతనం. ఎందుక మహచ్చరితం అన్నారు. అంటారు. సీతాదేవి అంటారు. తల్లి, తండ్రి లేదంటే సోదరుడు, సోదరి వీళ్ళందరితో కర్మబంధం ఉంటుంది. అది తీరిన తర్వాత వాళ్ళ నుంచి దూరం కావచ్చు. కానీ భార్యాభర్తలు వాళ్ళ కర్మ ఇద్దరి కర్మ ఒకటే. ఒకళ్ళ కష్టాల్లో గాని, సుఖాల్లో గాని రెండిటిని కలిసి పంచుకోవాలి. అందువల్ల నేను మిమ్మల్ని విడిచి ఉండడం అనేది కుదరదు. అది శాస్త్రం ప్రకారం కాదు. అంతేకాదు యదిత్వం ప్రస్థితో దుఃఖం వనమజ్జైవ రాఘవాః అగ్రతస్తే గమిష్యామి మృదిగ్ని కుశకంఠకాన్. కుశకంఠక నేను సున్నితమైన దాన్ని, సుకుమారమైన దాన్ని అనుకుంటున్నారు. కాదు. నేను మీకు అడవులకు వచ్చి మీకు భారం కాదు. ఇది కావాలి, అది కావాలి, ఇది తేండి, అది తేండి అని కష్టపెట్టను. మీరు ఆ విధంగా కష్టపెడతారని మీరు బాధపడరు. మీరు అడవులకు వెళ్తున్నది ఒక సాధువుగా వెళ్తున్నారు. తపస్విగా వెళ్తున్నారు. మీరు ఏ వేషధారణ, ఏ ధర్మం పాటిస్తున్నారో నేను కూడా ఆ ధర్మాన్నే పాటిస్తాను. రకరకాలు కావాలని అడగను నేను. అంతేకాదు మీరు అడవుల్లో చాలా కుశ కంటక కుశగ్రాస్ అని దర్భ దర్భల ఆకులు తిన్న తర్వాత ఈ దుప్పులు దాంట్లో ఉన్న పదునైన పదార్థాన్ని కింద వదిలేసారు. అవి ముళ్ళగా మారి పుచ్చుకుంటుంటాయి అడవులు. ఆ అడవుల్లో దారిలో ఉన్న కుశ కంటక కుశ గ్రాస్ని నేను తొక్కి ముదులుగా చేస్తా. అప్పుడు మీరు నడవడానికి సునాయాసం. ఎందుకంటే మీరు సుకుమారులు, కందిపోతారు, రాజకుమారులు. నేను మీ దాసిగా నేను ముందు నడుస్తాను. మీరు వెళ్ళే దారిని సుగమం చేస్తాను. అందువల్ల నన్ను తీసుకెళ్ళారు. సో, సీతాదేవి అన్న మాటకి రాముడు ఇంకా కాదు అనేసి అలా ఎలా కుదరదు, నువ్వు అక్కడ అడవుల్లో సింహాలుంటాయి, ఏనుగులుంటాయి, అక్కడ సరస్సులో స్నానం చేసేప్పుడు బురద ఉంటుంది, మొసళ్ళుంటాయి, రాక్షసులుంటారు, చల్ల గాలి ఉంటుంది, తినడానికి కొన్నిసార్లు ఉంటుంది, తినడానికి ఉండదు, ఎండలో ఉండాలి, ఉపవాసాలు చేయాలి, చెట్ల నుంచి కింద పడితే ఏవి పడితే అవే తినాలి. నువ్వు అక్కడ ఉండలేవు, వద్దు అని చెప్తారు. సీతాదేవి ఒప్పుకోదు. నువ్వు నేను నీతో పాటు వస్తే నువ్వు తండ్రి మాట పాటిస్తావని, పితృవాక్య పరిపాలన చేస్తున్నావని నీకు పేరు. నువ్వు తండ్రి బహిష్కరించాడు కాబట్టి వెళ్తున్నావు. కానీ నేను నిన్ను అనుసరించి వస్తే నాకు ఇంకా పేరు వస్తుంది. ఎందుకంటే నేను నీతో పాటు వచ్చినా రాకపోయినా ఎవరు. కానీ నేను నీతో పాటు వస్తున్నానంటే నాకు ఇంకా పేరు వస్తుంది అని ఈర్ష్యతో నన్ను వద్దు అన్నది. హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఈ విధంగా మాట్లాడుకోవచ్చు, తప్పలేదు. క్లోజ్ కాబట్టి ఆమె గట్టిగా మాట్లాడుతుంది. సో, ఈర్ష్య ఫీల్ కావద్దు. నాకు వచ్చే గౌరవం నీకొచ్చే గౌరవంతో సమానం. మీ గౌరవమే. అంతవల్ల నన్ను మీతో తీసుకెళ్ళండి. రాముడి బాధ అంట ఆమె సుకుమారి, ఆమెకు కష్టం అవుతుందని వద్దు అంటారు. అప్పుడు సీతాదేవి, మీరు నా గురించి బాధపడవద్దు. నాకు ఈ విధంగా అడవులకు వెళ్ళాలని ఒక జ్యోతిష్కుడు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చెప్పారు. నువ్వు అడవుల్లోనే నివసించాల్సి వస్తుంది, నీకు ఈ విధమైన కర్మ ఉందని జ్యోతిష్కులు ఎప్పుడో చెప్పారు. అందుకని నా చిన్నప్పటి నుంచి ఇది నాకు కొత్త విషయం కాదు. నా మనసులో ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఈ విధంగా ఉండాలని నా మనసు ఎప్పటి నుంచో తయారయ్యే ఉంది. అందువల్ల మీరు బాధపడద్దు. అంతేకాదు మా అమ్మగారు, నాన్నగారు భర్త సేవ చేయడమే స్త్రీకి ఉత్కృష్టమని ఎప్పటి నుంచో నాకు చెప్పారు. నాకు నా ధర్మం ఇదని నాకు తెలుసు. అంతేకాదు జనక మహారాజు సీతాదేవిని పాణిగ్రహణం చేసేటప్పుడు ఇయం సీత మమ సుత సహధర్మచరీవ అని చెప్పి ఇచ్చారు రాముడు వారి చేతి. ఈమె సీత, నీకంటే చాలా అందం కలదు. సీతాదేవిని చూసి రాముడు ఎవరిని చూసినా సీతాదేవిగా కనిపించాడు.
అందువల్ల జనక మహారాజు, ఇదిగో ఇప్పుడు నీ ఎదురున్నదే ఆమె సీత, ఈ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కనిపిస్తున్న అందరి సీతలు కాదు, ఈమె సీత, ఈమె చేయబట్టు. అంతేకాదు ఈమె సీత అందరిలో నీకంటే ద్విగుణీకృతం, జన్మలో కూడా నీకంటే ద్విగుణీకృతం. నువ్వు కౌశల్య గర్భవాసం చేసి పెట్టావు, కానీ సీతమ్మ ఏ గర్భవాసం చేయలేదు, అయోనిజం. అంతేకాదు ఈమె విదేహ వంశం వాళ్ళకి దేహం మీద ప్రేమ, ధర్మమే వాళ్ళు పాటిస్తూ ఉంటారు. అందుకని జనక మహారాజ్ పేరు కృష్ణ భగవాన్ గీతలో చూస్తారు, ఇంకెవరి పేరు చెప్పరు, జనక మహారాజు గురించే చూస్తారు. ఆయన అంత గొప్ప, అందంలో గొప్ప, పుట్టుకలో గొప్ప, జన్మలో గొప్ప, కులంలో గొప్ప, ధర్మంలో గొప్ప, ధర్మంలో కూడా ధర్మాచారి, సహధర్మాచారి. రాముడి ధర్మం ఏంటి? రాముడు పుట్టింది ఎవరైతే శరణాగతి అడుగుతారో వాళ్ళని రక్షించడానికి. నీవు శరణాగతి అడిగిన వాళ్ళని రక్షించడంలో నీకేమో తోడ్పడదు. నువ్వు ఎప్పుడైనా ఆ విషయంలో తొట్టుపాటు పడితే నేను సరిదిద్దుతుంది కూడా, నీలో క్షమాగుణాన్ని వృద్ధి చేస్తుంది. అందువల్ల ధర్మంలో కూడా క్షమలో కూడా నీకంటే ఇవి ఎక్కువ. నేను ఏమొచ్చిస్తున్నా, నా కూతురు నేను ఇస్తున్నాను అనుకోవచ్చు, ఈమె నీదే. ఏనా అయినా అంటారు, అయినా పృచ్ఛసి అంటారు. అయినా అంటే ఆ అంటే విష్ణువు, ఏనా అంటే సంబంధమైన, విష్ణువుకు సంబంధించిన లక్ష్మి. ఆ లక్ష్మి ఇప్పటిదాకా నా దగ్గర ఉన్నది, నా రక్షణలో ఉంది, ఇప్పుడు నీ సొత్తుని నీకే ఇస్తున్నారు అని జనక మహారాజు పెళ్లిలో పాణిగ్రహం చేసి చెప్పారు. జనక మహారాజు ధర్మం పాటిస్తారు. అలాంటి జనక మహారాజు కూతుర్ని నేను ఇప్పుడు కష్టాలు వస్తాయని, అడవులో ఉండలేనని రాకుండా ఎలా ఉంటాను? నువ్వు నాకు కష్టాలు అనుకుంటున్నావు, అవి నాకు కష్టాలు కాదు, నీతో ఉంటే అది సుఖము. ఎలా అంటే 14 సంవత్సరాలు, 1000 సంవత్సరాలైనా, లక్షల సంవత్సరాలైనా అవి క్షణాలలో అయిపోతాయి నీతో ఉంటే. లేదు ఇక్కడ వదిలేస్తే నేను చనిపోతాను అని సీతాదేవి ఉంటుంది. రాముడు అప్పటికే ఒప్పుకోరు. అప్పుడు సీతాదేవి ఇంకొక మాట ఉంటుంది, మన చాలా ఆమె కూడా లెవెల్ పెంచుతూ ఉంటుంది స్లోలీ. మొదట్లో రాముడు ఇచ్చే ఆర్గ్యుమెంట్, నెక్స్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్తూ స్లోగా డోస్ పెంచుతూ ఉంటుంటాడు. రాముడు ఇంకా వినరు. రాముడు అంటారు, నేను నీ భర్తగా నీకు సుఖాలు ఇవ్వడం నా బాధ్యత, అంతేకాని నా కష్టాల్లో కూడా కష్టాలు పంచుకోమని నేను ఫోర్స్ చేయలేను, ఒత్తిడి పెట్టలేను. అందువల్ల నువ్వు రావద్దు, 14 సంవత్సరాలే కదా నేను తిరిగి వస్తానంటారు. ఇప్పుడు సీతాదేవి బాధపడుతూ ఒక మాట ఉంటుంది, ఇది రాముడికి చాలా గట్టిగా తగులుతుంది ఆయన హృదయానికి. తర్వాత దానికి సమాధానం కూడా చూతారు, అది రేపు చూద్దాము. కానీ సీతాదేవి ఒక రకంగా దుర్బలరాలు కాదు, ఏమీ తెలియనాము కాదు, చాలా తెలివి కలాము. ఏమంటారంటే, కిం త్వామన్యత వైదేహ పితామే మిథిలాధిప రామచ మాతరం ప్రాప్య స్త్రియం పురుష విగ్రహం. స్త్రియం పురుష విగ్రహం, రామ జామాతరం ప్రాప్య స్త్రియం పురుష విగ్రహం. మీరు నన్ను వదిలేసి వెళ్ళారు అని తెలిస్తే మా నాన్నగారు ఏమనుకుంటారు? ఆయన ఇచ్చేటప్పుడు మీరు ధర్మాత్ములు, చూడడానికి చాలా బాగుంటారు, చాలా అందం గల వాళ్ళని ఇచ్చారు, అంతేకాదు మీరు ధర్మం పాటించగలరు, చాలా శక్తివంతులు అనుకొని ఇచ్చారు. మీరు ఈ రాజ్యాన్ని మొత్తాన్ని రక్షించారు, అయోధ్యని. అలాంటి మీరు అడవులకు వస్తే నన్ను రక్షిస్తానో రక్షించలేను అని భయపడి నన్ను అయోధ్యలో వదిలేసి మీరు అరణ్యానికి వెళ్తే మా నాన్నగారు వాళ్ళ అల్లుడు పురుష వేషంలో ఉన్న స్త్రీ అని అనుకుంటారు అంటుంది. నేను ఇచ్చింది పురుషుడికి అనుకున్నాను, పురుష వేషంలో ఉన్న స్త్రీయా? ఒక రాముడు వారిని సీతాదేవి మీరు ఏమి చేత కాని వారు అన్నట్టు అర్జున్ని కృష్ణుడు కూడా అంటారు, క్లైబ్యం మాస్మక పార్థ నైతత్వైపుచ్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్పిష్ట పరంతప. క్లైబ్యం నపుంసకుడు అని మాట అంటారు.
మిగతా ఆయనలో రోషన్ రావాలి. ఒక రకంగా సీతాదేవి కూడా వాళ్ళ హస్బెండ్ అదే అండి, వాళ్ళ భర్త. పురుష విగ్రహం స్త్రీయం. మా అల్లుడు పురుష రూపంలో ఉన్న స్త్రీయా అనుకుంటారు మా నాన్నగారిని. రాముడు అప్పటికీ చెల్లించలేదు, కాదు కాదు అన్నారు. అప్పుడు సీతాదేవి చెప్పే మాట రాముణ్ణి ఇంకా సరే వెళ్దాం అనిపించేటట్టు చేస్తుంది. ఆమె ఏమంటుందంటే, అహం గమిష్యామి వనం సుదుర్గమం మృగాయితం వానర వానరైతం వనే నివత్సామి యథాపి గృహే తవైవ పాదా ఉపగృహ్య సంయత. ఈ శ్లోకం అక్షంగా సీతారాముల ఆవిర్భావానికి, వాళ్ళ అవతార ప్రాశస్త్యానికి గుర్తు చేస్తూ, మనం ఎందుకు వచ్చాము ఇక్కడికి, ఆ పని ఏంటో గుర్తు చేస్తూ, సీతాదేవి మానవ మాతృలాగా కాకుండా మనం భగవతత్వము ఆపాదించుకొని చెప్పిన మాట ఒక రకంగా రాముడికి గుర్తు చేస్తుంది. మనం ఎందుకు వచ్చాము, మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి, నువ్వు ఇక్కడుండు నేను వెళ్తాను ఇలా మాట్లాడతారేంటి, మనం వచ్చిన అవతారం ఎందుకు వచ్చారు, మీరు వచ్చే ముందు దేవతలకు మాట ఇచ్చారు, రావణాసుని చంపుతానని చెప్పి విష్ణువుగా చెప్పి దశరథి. ఇప్పుడు మీరు నేను లేకుండా వనానికి వెళ్తే మీరు వెళ్ళాల్సిన కార్యక్రమం, చేయాల్సిన కార్యక్రమం ఎలా అవుతుంది. అందుకని అహం గమిష్యామి వనం సుదుర్గమం, నేను వనానికి వెళ్తాను. ఏంటి ఆ వనం? సుదుర్గమం. దుర్గమం అంటే గమం, వెళ్ళడానికి, చాలా కష్టం, ఆ వనంలో ప్రవేశించడం చాలా కష్టం. అంతేకాదు సుదుర్గమం, అది దండకారం. ఎందుకు సుదుర్గమం? అక్కడ జంతువులు ఉంటాయని కాదు, అక్కడ రాక్షసులు ఉంటారు. రాక్షసులు అక్కడ ఋషులని వేధించుకు తింటారు, చంపుతారు, వాళ్ళ మాంసాన్ని తింటారు, వాళ్ళని ఏ విధమైన తపస్సు చేసుకోకుండా కష్టపెడతారు. అందువల్ల ఆ వనం సుదుర్గమం, దండకారణ్యంలో ప్రవేశిస్తాం. మృగాయుతం, మృగము అంటే జంతువు, చాలా మృగాలు ఉంటాయి ఆ అడవిలో, అది ఒక దాని యొక్క అర్థము. ఇంకో అర్థం ఎలా అంటే, ఇది రామాయణంలో రకరకాల అర్థాలు, ఒకటి బయటికి కనిపించే అర్థం, ఇంకోటి తత్వార్థాన్ని చూపిస్తూ ఉండే అర్థం. ఆ తత్వార్థం ఏంటంటే మృగాయుతం, మృగం అంటే జింక, ఆ యుతం, యుతం అంటే కలవడం, యుతం యోగా. ఆ యుతం అంటే విడదీయబడతాం. దేనివల్ల విడదీయబడతారు వాళ్ళు? మృగ, ఒక జింక మన ఇద్దరిని విడదీస్తుంది. వానర వానరై యుతం, యుతం అంటే కలవటం, అయుతం అంటే విడిపోవడం. జింక వల్ల విడిపోతాము, వానరుల గుంపు వల్ల కలుస్తాం. ఆ రకంగా నేను వస్తేనే కానీ రావణాసుని చంపడం కుదరదు. అందువల్ల మీరు వెళ్తే మీ మీద ఎవరు అసలు రారు, మీ చేతిలో బాణాలు ఉంటాయి, మీ దగ్గరికి వాళ్ళు రారు, వాళ్ళ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళరు. మీరేదో ఋషుల చుట్టూ తిరుగుతూ 14 సంవత్సరాలు గడిపేసుకుని వెనక్కి వస్తారు. మీరు వచ్చిన అవతార యొక్క ఉద్దేశం జరగదు. అందువల్ల సీతాదేవి జరగాల్సిన అవతార యొక్క దేనికైతే వచ్చారో అది జరగాలి. కాబట్టి రాముని నేను వస్తేనే కానీ కాదు, నన్ను తీసుకెళ్ళడానికి పట్టుబడుతుంది. అప్పుడు రాముడు సరే రా అని చెప్తారు. నువ్వు నిజంగా వద్దాం అనుకుంటున్నావు లేదా, నేను నిన్ను ఒత్తిడి చేయడం మంచిది కాబట్టి కాదు కాబట్టి అడిగాను, నువ్వు నాతో పాటు రా అని ఒప్పుకుంటారు. సో అది సీతమ్మ. ఆమె లేకపోతే రావణాసుడు ఆమెను తీసుకెళ్ళిపోవడము, తర్వాత రావణ వధ జరిగేది కాదు. ఆ విధంగా దేవతలు కష్టపడుతూ ఉండేవాళ్ళు, మునులు కష్టపడుతుండేవాళ్ళు, వాళ్ళందరి కష్టాలు తీర్చాలి, దేవతల కష్టాలు తీర్చాలి, రావణాసుడికి బుద్ధి చెప్పాలి అంటే సీతమ్మదేవి అడవులకు వెళ్ళాలి. ఆ విధంగా రాముణ్ణి ఆయన ధర్మం మీద నిలబడేటట్టు చేసింది సీతాదేవి. ఇంకొక 5 నిమిషాలు ఉన్నాయి. సీతాదేవి కథే ఇంకా టైం పట్టేటట్టుంది. మోస్ట్లీ రేపు చేద్దాం ఇది. దాని తర్వాత ఎంత కుదిరితే అంత రాముడి గారి చూద్దాము. హరే కృష్ణ.